Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pindah malih dumateng muslimin wal muslimat ingkang badhe nderek salat Id wonten ing dinten menika ingkang tasih wonten dalem kula enggal-enggal kemawon rawuh wonten ing Masjid Ar-Ridwan awit salat Id badhe tumunten kawiwitan. Sepindah malih kula aturi enggal-enggal rawuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
sholati sunatan idul adha rahimakumullah. الصلاة جميعا رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin jamaah Id rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya segala puji, padanya kita menyembah, kepadanya pula kita memohon pertolongan. Salawat dan salam tentunya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah muslimin, jamaah Id rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di pagi hari ini. Jutaan manusia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memanjakan, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya semata-mata untuk menguji keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitulah hakikatnya ketika manifestasi berkurban ini ditetapkan kepada semua kaum muslimin. Sesungguhnya itu adalah perintah Allah untuk apa? Untuk menyembelih sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Pertama, sifat-sifat bakhil, kikir. Sebagaimana Allah berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua." Sesungguhnya manusia ini banyak berkeluh kesah. Apabila ia diberi nikmat ia bakhil. Maka Allah memerintahkan semua manusia untuk menyembelih kurban di hari Aid atau hari Nahar ini semata-mata untuk menghilangkan sifat kekikiran yang ada di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyediakan surga bagi orang-orang yang menghilangkan sifat kikir. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Allah tegaskan, Allah menyediakan surga. Bersegeralah kata Allah, bersegeralah kamu menuju ampunan Rabbmu yang menyediakan surga seluas langit dan bumi yang ditujukan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa aja yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah baik melapangkan maupun sempit. Nah, ketika Allah memerintahkan manusia untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha ini, hakikatnya Allah ingin kita sebagai hambanya mengikis sifat kikir atau bakhil yang ada di diri kita. Jamaah Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya, hakikatnya ingin loyalitas dia sebagai hamba kepada Tuhannya. Ahasiban nas ayatruqu yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Adakah manusia mengira kami telah beriman padahal mereka itu belum pernah diuji?
walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, wala ya'lamanna allazina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Untuk dengan ujian itu kami bisa membedakan mana orang-orang yang benar di jalan Allah, mana orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu di hari nahar ini, di hari Idul Kurban ini, mari kita mengikis sifat bakhil, sifat kikir yang ada dalam diri kita. Karena sesungguhnya berapa banyak saudara-saudara kita yang jauh dari hidup layak, berapa banyak saudara kita yang terberit jurang-jurang kemiskinan, berapa banyak saudara kita yang tidak peduli kepada sesamanya. Kita lebih memantingkan aspek beribadah, ritual diri kita sendiri, tapi melupakan aspek sosial, bagaimana kita membangun umat ini. Jamaah rahimakumullah, syariat Nabi Allah Ibrahim banyak sekali hikmah dan manfaatnya bagi kita sebagai hambanya. Pertama, satu, untuk mengikiskan sifat bakhil ini dengan cara taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah mengatakan Allah tidak membutuhkan darah, Allah tidak membutuhkan hal-hal yang lain berkaitan dengan hewan kurban tersebut. Allah walakin taqwa, Allah membutuhkan takwa kita. Ketakwaan mendedikasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang ada di dalam diri kita akan kebesaran dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Pertama, untuk mengikis rasa-rasa malas di dalam diri manusia yang cenderung kepada nikmat dunia semata. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Janganlah kalian sampai tertipu daya oleh dunia yang membuat kalian lalai dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika manusia mencintai anaknya, mencintai hartanya, i'lamu annamul hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina. Ketahuilah bahwa dunia itu permainan, senda gurau dan perhiasan. Ilamu annamul hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-banggahan di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, berlomba-lomba dalam urusan harta dan keturunan. Nabi Allah Ibrahim mendidik kita bagaimana melepaskan kecintaan kepada dunia, melepaskan kecintaan kepada putranya, semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih putranya, apa yang beliau lakukan? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun berat, sebagai seorang ayah tidak menghendaki seorang anaknya disembelih, tidak menghendaki anaknya dizolimkan. Sebagai seorang ayah tidak menghendaki anak mendapat kesedihan dan sebagainya. Maka itu Allah memerintahkan bagaimana ya loyalitas Nabi Allah Ibrahim ketika untuk menyembelih putranya. Jamaah rahmatullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Karena itu jamaah rahmatullah, marilah di hari nahar ini kita hilangkan sifat tamak yang ada di dalam diri kita, sifat bakhil yang melekat pada diri kita. Sejatinya manusia membawa karakter bakhil dan pelit. Karakter ini karakter yang dibawa ketika manusia lahir ke dunia, tapi yang merubahnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan inilah yang nantinya ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim, dia sanggup menanggalkan, sanggup melepaskan sifat bakhil yang ada dirinya semata-mata karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa? Rasa takut kepada Allah, takut akan murka Allah. Nah, mana sebagian besar masyarakat kita sudah hilang rasa takutnya kepada Sang Pencipta, sehingga berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran mereka lakukan, baik sembunyi maupun terang-terangan. Padahal ketika Rasulullah SAW bersabda, apabila zina dan riba merebak dalam suatu kaum, faiqaballahu azza wa jal, maka tunggulah hukuman dari Allah azza wa jalla. Maka di yaumin nahar ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah, al-khauf dan roja, rasa takut dan harapan. Harapan apa? Harapan akan cintanya kita kepada Allah, mendorong kita masuknya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukankah Allah memberikan reward bagi orang-orang yang beriman? Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut hadis qudsi, i'datul ibadiyas salihin,
Aku sediakan surga bagi hamba-hambaku yang takwa, bagi hamba-hambaku yang soleh. Ma la ainun ra'at, surga itu indahnya belum pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Walakin khatar ala qalbil bashar, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jamaah rahimakumullah, maka di yaumin nahar ini mari bersama-sama kita kembali kepada Allah untuk taat kepadanya. Kita takut, munculkan rasa takut kepada Allah, takut akan murkanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau kita berpikir bahwa dulu kita beribadah kepada Allah, kita takarub kepada Allah perbuatan yang sia-sia, ketahuilah bahwa diri kita dahulu 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu tidak terpatri di dalam catatan-catatan yang lain. Kita dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Bagaimana mungkin Allah sang pencipta Rabbul Alamin ini tidak ada? Maka jamaah rahimakumullah, mari di yaumin nahar itu kita munculkan sifat dermawan, kita munculkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesimpulannya, mari bersama-sama di yaumin nahar ini kita merubah diri kita dari karakter yang malas beribadah menjadi rajin beribadah. Munculkan sikap takut kepada Allah, takut akan dicabut nikmat atas diri kita, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanamkan sifat dermawan, berbagi secara sosial, karena surga tidak dimiliki dengan ibadah yang sendirian, tapi ibadah yang sosial. Karena Allah menyediakan bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang senantiasa berbagi, bahkan mayat di dalam kubur pun. Rabbana basarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Kata mayat di dalam kubur, ya Rabbana basarna, ya Allah kami telah melihat, wa sami'na kami telah mendengar, farjina na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami telah yakin. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita bangun keimanan, bangun keimanan, bangun ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama di yaumin nahar ini kita bangkitkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari bersama berdoa kepada Allah, kiranya Allah memperbaiki kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhussuana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana allazi wasmatu fi amrina. Ya Allah, perbaikilah untukku di agamaku karena merupakan perisai bagiku. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah duniaku karena di dunia ini tempat kehidupanku. Wa aslih lana akhiratal lati fiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhiratku karena di akhirat nanti tempat kembaliku. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini, jadikanlah diri kami ini terpaut dengan setiap kebaikan,
Jadikanlah hati ini terpaut dengan kecintaan kepadamu ya Allah. Jadikanlah hati ini senantiasa mau berbuat baik untuk taat kepadamu ya Allah. Wajal hayata mautara rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah maut atau kematian adalah pemisah kami dari kehidupan yang buruk di masa depan. Pemisah kami, kebebasan kami dari hal-hal yang buruk yang Engkau tidak ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah hidup kami ya Allah. Lapangkan jalan-jalan kehidupan kami ya Allah. Mudahkanlah rezeki-rezeki kami ya Allah, dan masukkanlah kami ke golongan-golongan hamba-hambamu ya Allah. Allahumma ya Karim, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, ya Zul Jalali wal Ikram. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamulah kami memohon pertolongan. Sungguh kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, berikanlah keberkahan bagi bangsa kami, karena sesungguhnya Engkau mengetahui segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uuni yastajib lakum wa la zikrullahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng jamaah aliran sedanipun ugi warga ageng Begajah, bobile infak